ओडिया साहित्य क्लास को समस्त को स्वागत करुछि। आमे आज आलोचना करिवा अष्टम श्रेणीर गोटे कविता। सेही कवितार शीर्षकटी हेउछि जातीय पताका एवं एही कवितार कवि हेउछन्ति गोदावरीश मिश्र। कवि गोदावरीश मिश्रंकर एही कविताटी को आज आमे आलोचना करिवा। तेरे प्रथमे देखिबा एही कवितार शीर्षकटीर अर्थ कौन अछि। जातीय पताका। जातीय एठारे जाति कहिले संकीर्ण मनोभाव जो जाति थाए ताहा नुहे। एठारे जाति कहिले एही देश को बुझाए। आमे जातीय आमे गोटिए जाति समस्त भारतीय गोटिए जाति। आमे हमर जातीयता भारतीय बोली कहिता एवं सही जाति होछि एठारे जाति। जातीय अर्थात देश संबंधी। पताका अर्थात देशर पताका। एही आम देश भारतर पताका हेउछि आमर जातीय पताका, जहाकु कि भारतर प्रत्येक व्यक्ति निजर जातीय पताका बोली स्वीकार करते। आम संविधान मध्य जो पताका को जातीय पताका बोली स्वीकार करिछि। समस्ते यही भारत सारा जो अंचल को जानतु जो राज्य को जानतु यही गोटे पताका ही हेउछि आमर जातीय पताका। ताहा हेउछि आमर गर्व एवं गौरव। सेही जातीय पताका आमर एही जातीय पताकार रंग हेउछि तीनोटी। तेणु कहा जाए तिरंगा पताका। ऊपर रहुछि नारंगी रंग, मझिरे रहुछि धला एवं तले रहुछि सबुज एवं से धला मध्यरे अछि गोटे चक्र एवं से चक्र रे 24 टी अक्ष अछि। एही पताका को सजेइथिले हमर एही माटीर एही भारत मार जणे सुयोग्य संतान पिंगाली भेंकैया एवं एही पताकार महानता बहुत। यह आम पाई अमूल्य संपद। एही पताकार महानता को कवि तांकर एही कविता माध्यम सुंदर भावरे वर्णना करिछन्ति। तेबे एही कविताटी को आलोचना करिवा पूर्वरु प्रथमे कविंक विषय किछि जानिबा। एही कवितार कवि गोदावरीश मिश्रଙ୍କ विषय जानिबा। एही कवितार कवि गोदावरीश मिश्र 1886 मसीहारे अविभक्त पुरी जिल्ला रे जन्म ग्रहण करिथिले एवं से 1956 मसीहारे इहधाम त्याग करिथिले बा मृत्युवरण करिथिले। से थिले एही उत्कल मातार जणे सुयोग्य संतान। से थिले जणे बहुमुखी प्रतिभार व्यक्तित्व। से एकाधारे थिले कवि, गाल्पिक, औपन्यासिक, नाट्यकार, अनुवादक, गाथा कवितार स्रष्टा एवं से थिले जणे आदर्श शिक्षक। एही उत्कल माटीर जणे सुयोग्य संतान, देश सेवक, समाज सेवक एही बली महान व्यक्ति हेउछन्ति गोदावरीश मिश्र। से ओडिया साहित्यर विभिन्न विभाग रे लेखनी चालना करी से ओडिया साहित्य भंडार को समृद्ध करिछन्ति। तांकर से कालजयी अम्लान साहित्य कृति गुड़िक मध्यरे आलेखिका, किशलय, गीतायन इटा हेउछि काव्य। एही दुईटी हेउछि काव्य ग्रंथ। ए दुई तीनोटी हेउछि काव्य ग्रंथ। पुणी मुकुंद देव एवं पुरुषोत्तम देव एहा हेउछि तांकर नाटक। पुणी अछि 1817 एवं अभागिनी ए दुईटी हेउछि तांकर उपन्यास। एही सब बहु प्रसिद्ध। एहा व्यतीत से अनेक गुडे लेखिछन्ति किंतु एहा बहु प्रसिद्ध तांकर लेखा गुड़िक। एथि मध्यरु तांकर आत्मजीवनी हेउछि अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मोर स्थान। पिला माने आत्मजीवनी कहिले जो कवि बा लेखक माने बा जे निजर जीवनी को निजे लेखन्ति ताहाकु आत्मजीवनी बोली कहा जाए एवं अन्यर जीवनी को जदि आउ अन्य जने लेखन्ति तेबे ताहाकु केवल जीवनी बोली कहा जाए। एही कविंकर आत्मजीवनी हेउछि अर्ध शताब्दीर ओडिशा एवं तहिरे मोर
ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ପିଲାଙ୍କ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ରାମାୟଣ କଥା, ପୁଣି ମହାଭାରତ କଥା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ, ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ରଚନା ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଜାତୀୟ ପତାକା ରେ କବି ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ, କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଏହି କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରୀତି, କବିଙ୍କର ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି, କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ପରେ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଉଡ଼େ ଫର ଫର ପବନ ଶୁଏ, ଜାତିର ଏ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏ ପତାକା ତଳେ 30 ବରଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତି ସୈନ୍ୟ ରୁଣ୍ଡ, ଜାତୀୟ ସମରେ ଶତ ଶତ ବୀର ଲଳିତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ, ତହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି ରାଇଜେ, ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ବିଦେଶୀ ରାଜା, ଛାର କନା ଖଣ୍ଡେ ନମଣ ଏହାକୁ, ଏ ତ ଆମ ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା, ତଳେ ଉଡ଼ାଇଲେ ପଦାତିକ ସେନା, ଉଡ଼ିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ, ବ୍ୟମେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟମ ଜାନେ ଶୋଭିବ, ବାଟ କାଟି ଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତେ, ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ, ବଢ଼ାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ, କରିବନି କର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା, କରିଅଛି ମତେ ଜାତି ବୈରଖ, ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା, ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ, ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଏ ସେତେ, ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। ଏତିକି ଅଛି ଏହି କବିତା। ତେବେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କଣ ଅଛି, ଏହି ଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା। କୋଉଟା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା? ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା। ଉଡ଼େ ଫର ଫର ପବନ ଶୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହିବ, ପବନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଫୁରୁ ଫୁରୁ। ଉଡ଼େ ଫର ଫର ହେଇକି ଉଡ଼ିବ ଆମର ପତାକା, ଫର ଫର ଏମିତି ହେଇକି ପବନରେ ଉଡ଼ିବ। ଜାତିର ଏ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଅମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ସମ୍ପଦ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଆମେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ନୁହେଁ, କନା କହିଲେ କପଡ଼ା, ଛେକା କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ, ଏହା ସାମାନ୍ୟ କପଡ଼ା ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡକ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ମହାନ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ, ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ। ଏ ପତାକା ତଳେ 30 ବରଷ, ଏ ପତାକା ତଳେ, ଏହି ପତାକା ତଳରେ 30 ବରଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତି ସୈନ୍ୟ ରୁଣ୍ଡ, 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଜାତିର ସୈନ୍ୟମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମହାନ ପତାକା, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ, ଜାତିର ଗର୍ବ। ଜାତି କହିଲେ ଏ ପାଖରେ ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟକୁ ବୁଝେଇବ। ଜାତି କହିଲେ ଏ ପାଖରେ ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆମର ଜାତି କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଗୋଟିଏ ଜାତି। ଜାତୀୟ ସମରେ ଶତ ଶତ ବୀର ଲଳିତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ, ଜାତୀୟ ସମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ସମର, ଜାତୀୟ କହିଲେ ଦେଶ, ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଏବଂ ସମର କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ଆମର ଏଇ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ, ଶହ ଶହ, ଶତ ଶତ କହିଲେ ଶହ ଶହ,
ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୀର ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଲଢି ତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଜାତୀୟ ସମୟରେ ଶତ ଶତ ବୀରେ ଲଢି ତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଲଢିଛନ୍ତି, ଲଢିବା ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେମାନେ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ହେଇଛି ହରାଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ, ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ। ସେହି ମହାତ୍ମା, ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଆମର ସେଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଧରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନକୁ ଆମେ ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଟେକକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆମେ ଏଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ପୁଣି ଅଛି କଣ, ତହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି ରାହିଯେ, ତାପରେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ 1947 ମସିହାରେ, ତାହା ଏମିତି ସହଜରେ ଆସିନାହିଁ। ତାହା କେମିତି ଆସିଛି? ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବାଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି, ତାଙ୍କର ଧମକକୁ ସେମାନେ ନ ଡରି କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି। ଏତେ ସହଜରେ ଆସିନାହିଁ। ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ବିଦେଶୀ ରାଜା। କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଲେ, ଶହ ଶହ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଦେଶୀ ରାଜା, ଏଠାରେ ବିଦେଶୀ ରାଜା କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ତାପରେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡିକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛାର କନା ଖଣ୍ଡେ ନମଣ ଏହାକୁ, ଏ ତ ଆମ ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ଏହି ଧ୍ୱଜାକୁ ଛାର କନା ଖଣ୍ଡେ, ସାମାନ୍ୟ କପଡା ଖଣ୍ଡେ ବୋଲିକି ଭାବ ନାହିଁ। ଛାର କନା ଖଣ୍ଡେ ନମଣ ଏହାକୁ, ଏ ତ ଆମ ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ଏହାକୁ ତମେ ସାମାନ୍ୟ କନା ଖଣ୍ଡେ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ, ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଜାତିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜାତିର ଟେକ। ସ୍ଥଳେ ଉଡାଇଲେ ପାଦାତିକ ସେନା। କଣ ହେଇଛି? ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ, ପାଦାତିକ ସେନା, ଯୋଉମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ପାଦାତିକ ସେନା କଣ କଲେ? ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ଏବଂ ଜଳ ବାହିନୀ, ତିନି ପ୍ରକାର ବାହିନୀ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟା ରହୁଛି? ଜଳ ବାହିନୀ, ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆକାଶ ବାହିନୀ। ସ୍ଥଳରେ ପାଦାତିକ ବାହିନୀ, ଯୋଉମାନେ ପାଦରେ ଗମନ କରିକି, ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ପାଦାତିକ ବାହିନୀ ତଳେ। ଏଇ ପତାକା ଧରିକି ପାଦାତିକ ବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଯୋଉ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପତାକା ହିଁ ରହୁଛି। ତଳେ ଉଡାଇଲେ ପାଦାତିକ ସେନା, ଉଡିବ ସାଗର ସମର ପୋତେ। ଉଡିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ, ଉଡିବ ଅର୍ଥାତ ଏ ପତାକା ଉଡିବ କୋଉଠି? ସାଗରେ ଅର୍ଥାତ ସମୁଦ୍ରରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ସମର ପୋତେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପୋତ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିବ ଏବଂ ସେଇଠି ଫରଫରେଇକି ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ବ୍ୟୋମେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟୋମ ଜାନେ ଶୋଭିବ, ବାଟ କାଟିଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତେ। ବ୍ୟୋମେ କହିଲେ ଆକାଶରେ, ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ବ୍ୟୋମଯାନ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଏ ଶୋଭିବ, ବାଟ କାଟିଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତେ। ପବନର ସୁଅରେ ବାଟ କାଢିକି ସେ ଆଗେଇ ଯିବ କୋଉଠିକି? ଆକାଶ ବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବ। କରିବ ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ, ବଢାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ। କଣ କରିବ? ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ, ଏହି ସଂସାରରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ଜଗତରେ ସେ କଣ କରିବ? ଆମର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ। ବଢାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ, ଆମ ଏଇ ଜାତିର ଟେକକୁ ସେ ବଢେଇବ, ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଆମେ ସେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। এই ଜାତୀୟ ପତାକା ହିଁ ଆମକୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେବ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ବଢାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ, କରିବ ନିକର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା, କରିଅଛି ମତେ ଜାତି ବୈରକ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କରିବ ନିକର, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା କରିବ। ଏହି ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା କରିବ ନିକର କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଶୁ ଦେଶେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ଏହି ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶ, ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା, କରିଅଛି ମତେ ଜାତି ବୈରକ। ଜାତିର ପତାକା ମାନେ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି,
ଜାତିର ପତାକା ମାନେ ଯେମିତି ଗର୍ବ କରାନ୍ତି ସେହି ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ଜାତି କହିଲେ ଦେଶ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜାତି କହିଲେ ଆମ ଭାରତକୁ ଭାରତୀୟ, ଆମେରିକୀୟ କହିଲେ ଆମେରିକୀୟ ଜାତି, ଯଦି କହିବା ଜାପାନ ମାନେ ଜାପାନୀ, ଜାପାନ ଜାତି, ସେମିତି ଯଦି ଜାପାନର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏବଂ ସେହି ପତାକାର ଫରଫର ଉଡ଼ିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଦିଏ, ସେହିଭଳି ଆମ ଦେଶର ଏହି ଆମ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା, ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା, ସେଥିପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆମର ଜାତୀୟ ଦେବତା? କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେବ, ସେ ଆମର ଗୌରବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ, ଆମର ଗୌରବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେଇବ। କରିବ ନିକର ଦେଶ ଦେଶେ ଯାହା କରିଅଛି ମତେ ଜାତି ବୈରଖ। ଜାତିର ବୈରଖ କହିଲେ ପତାକା। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଜାତିର ଦେବତା। କୋଉଟା ଆମର ଜାତିର ଦେବତା? ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଆମର ଜାତିର ଦେବତା। ତେଣୁ ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୁହାର କରିବା। ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଏ ସତେ, ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। ଯେତେ ଫର ଫର ହେଇକି ଉଡ଼ିବ ଏହି ପତାକା ଯେତେ ଫରଫର ହେଇକି ଉଡ଼ିବ, ଆମର ଗର୍ବ ସେତେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବ। ହୃଦୟ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ହୃଦୟଟା କଣ ହବ? ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ, ଗର୍ବରେ, ଖୁସିରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯାହା ହଉ ଆମର ପତାକା ଉଡୁଛି, ଆମେ ସେଇ ପତାକାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯିବା। ଯଦି ଯୋଉ ଖେଳ ଗୁଡାକ ହେଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଖେଳ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଟିଭିରେ କଣ ଥିବ, ଖେଳ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ଏହି ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଦେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ମନରେ ଟିକେ ଆମର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହବ। ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ଖେଳାଳି ମାନେ ବା ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜିତିବେ, ଆମର ସେଇ ପତାକା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବ ଏବଂ ସେଇ ପତାକା ଫରଫର ହେଇକି ଉଡ଼ିବ ସେଇ ପାଖରେ, ସେତେବେଳକୁ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗିବ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଏବଂ এই ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ କବି ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହାନତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। এই ଜାତୀୟ ପତାକା କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।